فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله عز وجل قراءتنا للتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي شيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل شيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. فقال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. رواه أحمد وأبو داود. فالتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. طيب، donc on poursuit بإذن عز وجل notre étude du chapitre de Kitab al-Tawhid intitulé ce qui a été rapporté concernant al-Ruqa wa al-Tama'im. D'accord, donc on avait dit al-Ruqa, on a donné la semaine dernière les différents types, les Ruqa, yani qui est le pluriel de Ruqya, les Ruqya qui sont légiférés et la Ruqya qui n'est pas légiférée. Voyez? Naam. Donc on avait dit qu'il fallait faire attention de ne pas donner le même jugement à tous les types de ruqya. طيب. Naam. Donc on va poursuivre bi'idhnillahi azza wa jalla. Et on va parler aujourd'hui donc de ce qu'on appelle at-tama'im, qui est le pluriel de at-tamima. فقال الشيخ صالح حفظه الله: والتمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب. ولم يجعل الله عز وجل
ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. Donc il dit le cheikh, فضاه الله تعالى, التمائم, qui est donc le pluriel de tamima, qu'on peut traduire par talisman ou amulette, à propos de laquelle on avait mentionné une définition dans le chapitre précédent. Donc ce terme-là, at-tamima, il englobe toute forme, et elles sont nombreuses, de talismans ou d'amulettes, et tout ce qui va être accroché, ou tout ce qui va être pris dans le but de parvenir à la réalisation d'un bien ou d'une bonne affaire pour le serviteur, ou dans le but de repousser un mal du serviteur avec la croyance que ceci est une cause. Voyez, donc c'est tout objet, toute chose qui va être accroché ou attaché et dans laquelle le serviteur a la croyance que cette chose-là est une cause de réalisation ou de complétisation d'un bien, d'une bonne affaire, ou de repoussement d'un mal. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait de cette chose-là une cause, ni religieusement, ni qadaran, c'est-à-dire au niveau de la prédestination, de la création et de l'existence que l'être humain donc arrive à connaître à travers l'expérimentation et l'expérience. فالتميمة إذن شيء يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد. وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك يعلق على صدر. وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان ما. فالحاصل أن التمائم يجمعها أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعا ولا قدرا. Donc التميمة par conséquent c'est une chose qui a été prise et qui est faite de cuir par exemple, de peau, de feuilles, de papier, d'accord, sur lesquels il y a par exemple des invocations, des rappels, des formules, et cet objet-là on va l'accrocher donc sur par exemple la poitrine ou sur le bras, d'accord. Et ces talismans peuvent également être faits de petites perles ou de cordes ou d'autres choses que cela, et encore une fois ils seront accrochés sur la poitrine de la personne, voyez, ou le bras, ou même la jambe, la cheville, etc., etc. D'accord? Donc, le tamima, ça peut être donc une chose également qui sera accrochée sur une porte de maison, ou à l'intérieur d'une voiture, ou de n'importe quel endroit. Donc, le hasil, ici, le fin mot de l'histoire, c'est que at-tama'im, le terme tama'im ou tamima, eh bien, ça rassemble le fait que cette chose-là, elle a été accrochée ou prise avec l'intention de parvenir à la réalisation d'une bonne affaire, ou pour au contraire repousser un mal. Et bien sûr, cette chose-là, elle n'est pas autorisée ni religieusement, et elle n'est pas réelle
au niveau de la prédestination, au niveau de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé comme cause. Ce ne sont en aucun cas des causes ni de bien ni de mal. طيب. فالتميمة إذن ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أمورا كثيرة وتعم أصنافا عديدة مثل ما نراه على كثير من أهل زماننا من تعليقهم أشياء على صدورهم مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم أو تكون على العضد أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية كالإسهال والقيء ونحوهما. Donc التميمة par conséquent ce n'est pas spécifique juste à un seul aspect ou à une seule et même forme, mais il y a différentes formes, divers aspects. Ça englobe donc des choses très nombreuses et des procédés ou des styles qui sont diverses et différentes. Comme par exemple, nous voyons aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Certains vont par exemple accrocher des choses sur leur poitrine, comme par exemple des morceaux de peau, des petits morceaux de peau, ou alors qu'ils vont mettre autour de leur cou, ou alors autour de leurs bras, ou ils vont l'accrocher autour de leur ventre, afin de dissiper certaines maladies qui touchent les organes internes. Donc ils vont accrocher par exemple des tamaim, des objets autour du ventre, pour par exemple enlever le fait que donc la diarrhée par exemple, ou le vomissement, ou autre que cela parmi les maladies touchant les organes internes. فمنهم ما يجعل في سيارته رأس الدب أو أرنب أو غيرها من الأشكال كحدوة الفرس أو يعلق خرزات ومسابح خشبية ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة، وبعضهم قد يعلق على مدخل الباب رأس الذئب أو غزال أو يضع على مطرق الباب حدوة فرس اعتقادا من أصحابها أنها تدفع العين أو تجلب لهم النفع. فكل هذه أنواع وأصناف وصور للتمائم أحدثها الناس على اختلاف الأزمان والله المستعان. Donc parmi les gens, certains mettent dans leur voiture aussi des têtes d'ours ou des têtes de lapin et autres que cela parmi les formes ou les membres. Certains mettent aussi des fers à cheval. Ils mettent des fers à cheval où ils accrochent des perles, où ils accrochent les choses que certains utilisent pour faire le tasbih, un genre avec des perles, etc., en bois et autres que cela. Ils vont accrocher ces choses-là, comme on a dit, les genres de chapelets, je vous appelle ça comme ça, les chapelets, des genres de colliers avec des perles qui leur servent à faire le tasbih, à compter les nombres de tasbihat, des tahlilat, des takbirat, etc. en bois, ou des perles simplement, ou des fers à cheval qu'ils vont accrocher sur leur rétroviseur, le rétroviseur intérieur de la voiture, par exemple. On en voit beaucoup aujourd'hui. Certains qui vont porter, par exemple, une genre de chaîne, et ils vont mettre en pendentif, ils vont mettre un petit œil, par exemple, en pendentif, ou certains vont accrocher sur le devant de la porte la tête d'un loup, ou la tête d'une biche, ou d'une gazelle, ou alors ils vont mettre devant leur porte un fer à cheval qui va servir à taper sur la porte, etc., avec la croyance que cela repousse le mauvais œil, ou que cela amène le bien, etc. Donc toutes ces choses-là ne sont que des tamaim. Quelle que soit leur forme, quels que soient leurs aspects, quelle que soit l'image de ces tamaim, ce sont des tamaim que les gens malheureusement ont inventé
Yani, et chaque époque, bien sûr, à chaque époque, il y a des tama'im peut-être qui sont différentes les unes des autres, mais au final, l'intention est la même et le jugement est le même. Wallahu al-musta'an. لكن من الناس من يقول إنما أعلق هذه الأشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعاني المحظورة فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس فنقول إن علق التمائم لدفع الضر واعتقد أنها سبب لذلك فيكون قد أشرك الشرك الأصغر وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر فدار الأمر إذن على النهي عن التمائم كلها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد لأن حاله إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر وإن لم يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. Il dit le cheikh, mais aujourd'hui, ou même à d'autres époques, il y a des gens qui peuvent dire, nous, on accroche ces choses-là, c'est juste pour faire beau, pour décorer. On les accroche juste pour décorer. Hein? Quand on les a accrochés, on n'avait pas cet objectif ou cette intention-là. D'accord? Donc là, il y a certains, ils sont peu nombreux, mais certains disent ou avancent ce genre d'excuses, ou ce genre de prétexte. D'accord? Eh bien, à cela, nous leur disons, si la personne a accroché ses amulettes ou ses talismans dans le but de repousser le mal, et qu'elle croit donc que c'est une cause, en cela, elle sera tombée dans le shirk mineur. D'accord? Elle sera tombée dans le shirk mineur. Mais si elle les a accrochés, comme elles disent, dans le but de décorer la maison ou de décorer la voiture, eh bien cela est quand même interdit et illicite. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la ressemblance, dans la similarité avec ceux qui justement sont tombés dans le shirk al-asghar, dans le polythéisme mineur. D'accord? Donc le jugement de l'interdiction, eh bien cela touche toute forme de tama'im, quelle que soit l'intention de la personne. Que la personne ait la croyance qui relève du shirk, ou que la personne n'ait pas cette croyance-là. D'accord? Pourquoi? Parce que si elle croit que ces choses-là sont des causes de repoussement du mal et d'existence du bien, eh bien cela, comme on a dit encore une fois, c'est du shirk asghar, mineur. Et même si elle n'a pas cette croyance-là, eh bien elle sera tombée dans un autre interdit qui est la ressemblance aux polythéistes. La ressemblance à ces gens-là qui mettent ces objets pour se protéger et pour repousser le mauvais œil et autre chose que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui imite un peuple ou celui qui imite des gens, il en fait partie. Il fait partie de ces gens-là. Donc celui qui imite et qui fait comme ceux qui accrochent les amulettes pour repousser le mal et pour amener un bien, il sera comme eux. Il sera comme eux, donc il aura commis quelque chose qui est, certes, qui ne relève pas du shirk mineur, mais qui est quand même interdit au niveau de l'imitation. D'accord? Et bien sûr, cela sera une voie qui va te mener petit à petit, progressivement vers le shirk mineur et majeur. أي نعم. قوله رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. طيب نعم.
Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, par la suite, dans As-Sahih, selon Abi Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, qui était donc avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains de ses voyages. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a envoyé un messager afin de dire aux gens qu'ils ne laissent autour du cou d'aucun chameau de collier en watar, de collier qui est fait avec la corde d'un arc, ou un collier sans le couper. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a ordonné à ce que l'on coupe toutes les cordes qui étaient mises donc autour des coups des chameaux. D'accord? فالعلاقة بين هذا الحديث وهذا الباب واضحة، لكن لم تذكر في هذا الحديث لأنها معروفة من واقع الحال. كان العرب إذا اخلولق قوس وتر وقدم علقوه في عنق البعير، يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين. إذا كان يعني هذا البعير يهمهم راحلة منتقات، أو هي من نفائس المال، أو نحو ذلك مما يجعل في عنقه قلادة من وتر. وتارة لا يجعلون قلادة من وتر، يجعلون قلادة لهذا الغرض. وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم، لأن هذا هو معنى التميمة، وأن تتعلق شيئا أو تعلق شيئا لدفع شيء أو لرفع شيء، وهذا هو معنى التميمة. إذن فهذه القلادة هي في معنى التميمة. Donc c'est quoi le rapport, le lien ici entre ces hadiths et le chapitre ici que l'on est en train d'étudier? Ben, le rapport il est clair, le lien il est clair. Même si dans ces hadiths il n'est pas mentionné textuellement, car cela en vérité est connu au niveau des faits. D'accord? Donc les Arabes, ils avaient l'habitude, lorsque leur arc était abîmé, ils prenaient la corde de cet arc-là et ils la mettaient autour, ils l'accrochaient autour du cou de leur chameau. D'accord? Ils prenaient la corde de cet arc-là et ils l'attachaient autour du cou de leur chameau, taillé, et bien sûr avec l'intention de repousser, en cela, le mauvais œil de leur bête. D'accord? Lorsque leur bête, leur chameau, était une bête qui était très importante pour eux et qui a été sélectionnée pour faire un voyage, ou lorsqu'elle faisait partie des biens les plus précieux de ces gens, et autre que cela, eh bien, cela les a menés à mettre autour du cou de la bête une corde, en forme de collier autour du cou de la bête. Et des fois, elle était faite donc avec la corde de ces anciens arcs qui étaient abîmés, et des fois une corde avec cet objectif-là, simplement. D'accord? Et donc, si ils mettent cette corde-là autour du cou de la bête avec l'intention, de repousser le mauvais œil, cela fera partie donc de ce qu'on appelle at-tama'im. Parce que ça c'est le sens même de tamim, celle que l'on a donnée tout à l'heure. Alhamdulillah. Donc le fait de mettre cet objet-là autour du cou de la bête pour repousser le mal ou pour dissiper un mal, eh bien cela est le sens même de at-tamima. Donc par conséquent, ce collier fait partie du sens de at-tamima. Donc on voit ici clairement le lien entre ce hadith et le titre du chapitre en question. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة والنعم، فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلادة، وربما ناطوا بالأوتار أشياء من خرز أو من شعر أو نحو ذلك لدفع العين، فهذا نوع من أنواع التمائم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة،
وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه، وإنما يجب قطعه لأن في تعليقه اعتقادا أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. Donc, ici l'argumentation à travers ce hadith, eh bien, elle tient du fait que le fait d'accrocher le collier avec cette corde-là d'arc sur donc le cou du chameau, eh bien, il est obligatoire de la couper. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de couper cette corde-là. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils croyaient que cette corde était une cause de repoussement du mauvais œil vis-à-vis de leurs bêtes, de leurs chameaux ou de leurs bêtes, que ce soit les chevaux, les vaches, les moutons, etc., etc. Donc ils accrochaient autour d'elle ces cordes-là en forme de collier, donc autour de leur cou. Et des fois même, ils accrochaient même des objets autour de ces cordes-là. Ils accrochaient des fois des perles, des poils et autres que cela pour repousser le mauvais œil. Donc, il est clair ici que ceci fait partie des catégories de tama'im, de talismans ou d'amulettes. D'accord? Donc, le lien entre ce hadith et le chapitre, il est évident, il est clair, alhamdulillah. Et donc, qui est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne laisse sur le cou de aucune bête de collier en forme de fait de watar, de corde d'arc ou de collier sans qu'il soit coupé. D'accord? Donc ici il est clair qu'il est interdit d'utiliser ces choses-là car ce sont des tama'im, des amulettes ou des talismans, et que cette forme-là d'amulettes ou de talismans, il est obligatoire de les couper car le fait de les accrocher relève d'une croyance qui est que ces choses-là repoussent le mal ou elles apportent un profit particulier. Donc cette croyance-là est une croyance qui est bien sûr associationniste, qui est shirki polythéiste. طيب نعم الحمد لله. فهذا يبين أن اعتقادة الجاهلية لا زالت باقية في هذه الأمة بأنواع، لكن الوسائل تختلف والطرائق تختلف، ويستجد الناس ويصنعون أشياء لم يكن يعرفها العرب، يعتقدون في أشياء بحسب ما استجد به الزمان. نعم. Donc il dit le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala que ceci nous montre que les croyances qui existaient à l'époque pré-islamique, les croyances qui existaient à l'époque avant l'islam existent encore aujourd'hui à notre époque dans cette communauté sous diverses formes. Mais bien sûr, les procédés sont différents et les moyens sont différents, les styles sont différents. Et les gens, à chaque époque, ils vont amener de nouvelles choses, ils vont innover, ils vont inventer et actualiser les formes de tama'im et les mettre à jour. Donc ils vont faire des choses, ils vont fabriquer des objets que les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissaient pas. Mais au niveau de la croyance, eh bien en vérité, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ils vont croire des choses à propos de ces talismans, de ces objets, même si ces objets-là sont différents les uns des autres au fil de l'histoire et au cours des siècles, mais la croyance est la même, car cela relève tout de même du polythéisme mineur. Wallahu musta'an. إذن ينبغي لنا أننا إذا رأينا شيئا من ذلك أن نبادر بقطعه وأن نبادر بإزالته، لأن هذا من المنكر الكبير سواء في البيوت أو سواء في السيارات ونحو ذلك. وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة
أي كأنه اشترى رقبة واعتقها أو ملك رقبة فاعتقها وهذا من الفضل العظيم لأن فيه إخمادا للشرك وإحياء للنفوس بالتوحيد. Donc il faut par conséquent que lorsque on voit une chose parmi les tama'im, eh bien qu'on se hâte à le supprimer, à le couper, qu'on se hâte à le faire disparaître, car cela fait partie des choses les plus répréhensibles et les plus graves, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les voitures ou autre que cela. Et on verra la récompense de ça, comme cela a été rapporté par Waqi' selon Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, qui a dit celui qui coupe un tamima, une amulette d'une personne, d'un être humain, kana ka'adli raqaba, c'est comme s'il avait acheté un esclave et qu'il l'avait affranchi, ou c'est comme s'il avait un esclave et qu'il l'avait affranchi. Vous connaissez donc la récompense énorme du fait d'affranchir, de libérer un esclave, car il y a en cela un acte qui va éteindre toutes les formes de polythéisme et qui va faire revivre dans les cœurs et dans les personnes le monothéisme et l'unicisation d'Allah Jalla wa ala. إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. On va s'arrêter là بإذن الله et on expliquera les hadiths suivants, celui de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le cours de mardi prochain إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.